and thing. So even these many remnants all now kept in our. We are working on some proposal to set up DNA labs and நான் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இதில் எனக்கு ஒரு வீட்டு திட்டம் தந்தவையா ஏஜிஎஸ் என்றாலும் விதானி என்றாலும் எங்களை நடவடிக்கை எடுக்க ஒரு இல்லை. காணாமல் சங்கம் என்று கொம்புல நடத்திடுமே சங்க தலைமையர் அத்தனை பேரும் எங்களை சாட்டி அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க. நான் சந்திக்கிறேன். சரி அம்மா, சரி, உங்களோட கவலை விளங்குது. சரி சரி சரி. அடுத்த வேற யாராவது கேள்வி தொடுத்தா? அந்த பக்கம் நீதித்துறைக்கு போயும் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கல, தீர்ப்பு வந்தும் அந்த வழக்கு தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியல. ஏகமனதாக அந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்த நாங்கள் இறுதி போர்ல சரணடைந்தவர்களுடைய பேர் பட்டியலை வெளியிட வேணும் என்று இல்ல, கையால கொண்டே இராணுவத்திட்ட சரணடைய கொடுத்தாண்டுட்டு நாங்கள் இந்த உள்நாட்டு பொறிமுறை எல்லாத்துக்குமே தான் போயிருக்கிறோம். உண்மையில் இந்த செம்மணி விவகாரமும் உண்மையில் அது யாரா இருந்தாலும் கூட அது ஒரு வேதனையான விஷயம். எழிலன் இராணுவத்திட்ட சரணடைந்ததை மன்று உறுதிப்படுத்துது. இராணுவத்துக்கு ஒப்படைத்த நபர்கள் அந்த தரவுகள் ஏதாவது இருந்தால் வடக்கு மக்களும் எங்களுக்கு ஒரு மக்கள் ஆணை வழங்கப்பட்டிருக்கு, தமது கரங்கள் எங்களுக்கு நீட்டி இருக்கிறார்கள். வடக்கு கிழக்கு சேர்ந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6000-7000 முறைப்பாடுகள். And working with the community and various organizations. So first thing is thank you so much Honorable Minister of Justice and Honorable Minister of Fisheries to bring this, and also our faculty closely working with our Judicial Medical Officer and Forensic Department to develop some kind of a identification and thing. So even these many remnants all now kept in our Department of Forensic Medicine, and then we are also try to develop some kind of a anthropological lab setting and also genetic thing. With our effort, we found some of the machines and things to set up a genetic laboratory, but still we need more support, and we are trying to work with some of the universities and ICRC to help us to set up this. So Honorable Minister and then Office of Missing Person, this we need more support that to provide, and also that correctly mention your leaflets that, from the office. There are no way to identify and maintain all the data, and then to help to really categorize and analyze and provide the identification. So that kind of a thing also we are very happy as a faculty to support. And second thing is also Honorable Minister of Justice and Honorable Minister of Fisheries also mentioned, we are really seeing a lot of people with this mental, physical and mental problem. So our region we have only few psychiatrists. We don't have proper counselors, medical counselors, and also the faculty we have initiated to train some of the people to think. And also if we know this kind of with the problems and OMG office, whether we can see what sort of a support that we can offer for them to come out of this thing. We have done a couple of researches and thing also. We see how the transgenerational trauma, and again without solving this issue, people are re-traumatized. Then again and again, then this matter talking, and then right, solve some of the benefits that people are taking up. But it's a thank you so much, and we have to see how we can help them and to work out. And also then our university, and I'm also part of some of the NGOs. So we are very happy. I'm president of Jaffna Social Action Center. So it's founded 2001 by the UNHCR to provide then women and children things affected because of to support some legal and thing. So we are very happy to see what sort of empowerment even university can work out, that kind of build up some small businesses and entrepreneurship. Then we can encourage our students and academics to work with them
and this. So these are the options I'm proposing for you to consider and support, and we as the citizens, we have the responsibility to support these families. Definitely. Thank you very much, Professor. Now, society must work collectively and work to accept the fact. Some of the expertise we don't have. Forensic anthropology, counseling, these are problems. So even right now, the missing persons unit as well as Office of Reparation, we are working on some proposal to set up DNA labs and how to improve conditions. So therefore, what I would do is I will get Mr. Katulanda here to liaise with you and to see what proposals you have, because we also have started working on a few proposals because there are donors who are willing to help us, and we need to train more archaeologists in the art of excavating mass graves. We don't have enough. We need to give them training. We need to set up labs. We need to strengthen our government analyst department, all that. So therefore, I would ask you to liaise with him, and you can make sure that, because we are already working on few projects. Secondly, about life opportunities. Now, we have to always understand and remember and not forget that those elderly ladies and ammas here, the ones who were to look after them are the ones who passed away or who went missing. So therefore, whatever the help we can give, livelihood, health, psychosocial, it is there in this country. But the thing is, they do not know how to find that service because the services are not reaching them. But everything is there. If you want your eyes tested, I am sure there'll be another place to do it. If they want some form filled in to get one of their poor relief benefit, it is there. Problem is the government is giving out resources, but the network is not there reaching them at their homes to solve problems. So I think the civil society can bring them to where the relief is. We have to work around that. So thank you very much for the suggestion. They are taken very favorably, and please do work with us closely, and even with the missing persons office here in Jaffna. இப்பொழுது எங்களுடைய பல்கலைக்கழக அதிகாரி அவர்கள் கேட்டிருந்தார். அதே போன்று அதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான வாழ்வாதாரங்களை மீட்பிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான சில நடவடிக்கைகள் என்று கேட்பட்டார். அதற்கான விடைகளை அவர் கூறியிருந்தார். அதாவது காணாமற் போன ஆக்கப்பட்ட பணிக்குழுவினருடைய காரியாலயத்தை அவர் அதிகாரியிடம் கூறிட்டு அவர் மூலம் இப்படியான அதாவது குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் இருந்து அந்த டோனர், அதாவது வழங்கக்கூடிய நபர்கள் கூட இருக்கின்றார்கள். அதன் மூலம் அப்படியான வசதிகளை இங்கே செய்து கொடுப்பதற்கும், அதே நேரத்தில் குடும்பங்களிலே அந்த வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்கு, இழந்த குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கும் ஒரு வகையான ஒரு உளவளத்துறை போன்ற சில நிறுவனங்கள் அதனூடாக அவர்களுக்கான ஆற்றுதல்களை ஆற்றுப்படுத்தலை மேற்கொள்வதற்கும் அது வழிவகுக்கிறதுக்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்பதில் அவர் கூறினார். We can't come out with whatever the solutions. So now we know most of the requirements of these families. And even today I have discussed with my Honorable Minister and Honorable Minister of Fisheries about some livelihood support we could provide, because most of these missing people are families are in the fishing community around the country. So likewise, there are psychosocial support needed, and we need get their psychiatric assessment from these, especially the directly affected people, the moms, wives, etc. So you nominate a focal person, and we'll, as our Honorable Minister clearly explain, we will, from today onwards, we'll discuss this. We have a psychosocial unit and protection unit. So we will liaise with you and have immediately, by next week onwards, we'll start working. Thank you. எங்களுடைய காணாமல் போன நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள் கூறியிருந்தார். குறிப்பாக இந்த கடந்த காலங்களிலே 7000 பேரில் காணாமல் போயிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக எங்களுடைய அமைச்சர், மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் சந்திரசேகரம் ஐயா அவர்களோடு நாங்கள் அளவலாவி இருந்தோம். குறிப்பாக மீன்பிடி சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் தான் கூடிய அளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கான
உளவியல் வளத்துணை மூலம் அவர்களுக்கான ஆற்றுப்படுத்தல்களை வழங்குவதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை முன்வைக்கக்கூடிய தீர்க்கக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கான நிதி போன்ற வேறு உதவிகளை நாங்கள் வழங்குவதற்கும் கூறியிருக்கின்றோம். எதிர்காலங்களிலே அதை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் அவர்களுடன் கூடிய எங்களுடைய நிறுவனம் அதற்கு உதவி செய்யும் என்பதை நான் இருக்கிற கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறேன். கொண்டு வந்தேன். என்னுடைய மகனும் மனுஷனும் 2 பேரும் எனக்கு இல்லை. என் பிள்ளையும் என் மகன் மனுஷன் 90ஆம் ஆண்டு என் மனிதன் இல்லை, 2002ஆம் ஆண்டு மகன் இல்லை. இன்றைய வரைக்கும் இந்த கவுண்டருக்கு ஒரு உதவி செய்யலை. நான் சுயதொழில் செய்கிறேன். தையல் தச்சு குடும்பத்தை வச்சு பாவாடை வச்சு தலைமுறை வச்சு என்னுடைய பிள்ளைகளை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும். நான் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இதில் எனக்கு ஒரு வீட்டு திட்டம் தந்தவையா அல்லது எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு பொருள் கொண்டு தந்தவையா? என்ன போல எத்தனை பெண்கள் இந்த அம்மா இருக்கிறா, எத்தனை பெண்கள் எவ்வளவு சீரழிகிறார்கள். இதை கவர்மெண்ட் காரம் எடுத்து எங்களை காக்க வேணும். ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பயம் இல்லை. ஏஜிஓ சொன்னாரு, விதானி என்றாரு, எங்களை நடவடிக்கை எடுக்க ஒருவரும் இல்லை. காண போன காண போனது மக்கள் முள்ளிகளை மாறி கொடுத்தது யாரால? எங்களை மக்களுக்காக தான் எங்களை முன்னெல்லாம் வெளி கொடுத்தினாங்க. எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் உதவி செய்யவில்லை. எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா தாய்மாருக்கும் ஒரு உதவி செய்ய வேணும். எங்களுக்கு அதுதான். நான் எனக்கு 80 வயசாச்சு. 42 வயசுலேருந்து நான் 2 வரைக்கும் இந்த பிள்ளைகளை கவர்மெண்ட் பிச்சு எடுக்காம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். I lost my earning livelihood. இன்னைக்கு இந்த குடிசை இல்லாம வாழ முடியாம இருக்கிறேன். ஹார்ட் அட்டாக் வந்து விட்டது. இன்றைக்கோ நாளைக்கு என்னுடைய உயிர் போக போகுது. Today or tomorrow I may lose, but I am depending on my medicine. Having the stroke. I will. How? Please tell that lady, this government is going to help. இந்த அரசாங்கம் கட்டாயம் உங்களுக்கு உதவியை செய்வதற்கு நாடி இருக்கிறது, கட்டாயம் செய்யும். நாங்க சட்டுக்குளத்துல 15 வருஷம் இருந்தாங்க. காரியங்கள் கிடைக்கவில்லை. 15 years. සැටිකුලක් බවනි. එයාට කියන්න අපි එතුමියගේ වේදනාවයි තරහයි ප්‍රමාණය අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද මගේ පවුල කෙනෙක්ට එහෙම වුණා නම් මට හිතා ගන්නත් බෑ ඒ තරහයි වේදනාවයි. ඒක නිසා යාගේ තරහයි වේදනාවයි අපි පිළිගන්නවා. ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. உங்களுடைய வேதனைகள் அவலங்களை நாங்கள் உணர்கின்றோம். குறிப்பாக என்னுடைய குடும்பத்திலும் இப்படி நடந்தால் நாங்கள் அதை தாங்க இயலாதுதான். அதை நாங்கள் எப்படியும் உங்களுக்கு நாங்கள் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்கான நடவடிக்கை நாங்கள் மேற்கொள்வோம். உங்களுடைய வேதனைகளை போக்குவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். 95ஆம் ஆண்டு எனக்கு ஒரு தையல் மிஷின் விதான மூலமாக விதான வீட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் 95ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்து நாங்கள் வன்னிக்கு போய் இந்த உலகம் எல்லாம் அடிமாடு மாதிரி திரிஞ்சு யாழ்ப்பாணம் 2003ஆம் ஆண்டு வந்தாங்க. In 1995 our family got sewing machine, but 95 we left from Jaffna due to displacement. Right. Okay. Tell Amma that Ram Tolar අමතුමා එයාට වෙනම කෙනෙක් එවලා මොකද මේ ආණ්ඩුවෙන් දෙන්න ෆයිනෑන්ෂල් බෙනිෆිට් ගොඩක් තියෙනවා. අපරාධයක් කියලා කියන්නේ අපේ රජයේ යාන්ත්‍රණය ඒගොල්ලන්ට රීච් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලෝ තරහ වෙන්නේ ආණ්ඩුවත් එක්ක. මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. එහෙම නැතුව ආණ්ඩුව මේවට මුදල් වෙන් කරලා නැතුව නෙමෙයි. මෙතන තමයි ආණ්ඩු ෆේල් වෙන තැන. මම හිතනවා මේක අම්මා කතා කරපු හොඳයි. அரச இயந்திரமானது இதற்கான நடவடிக்கை அல்லது நிதியை ஒதுக்குகின்றது. ஆனால் அதனுடைய கட்டுப்பாடு அல்லது இந்த இதன்மூடாக இதை அந்த குறிப்பான மக்களுக்கு சென்றடையவில்லை. அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய செயற்பாடு. ஆகவே இப்போ இனி வருங்காலங்களில் அந்த செயற்பாட்டின் ஊடாக உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற மக்களுக்கு துரிய உங்களுடைய அவலங்களை போக்குவதற்கு நிதி உதவியோ சகலவித உதவிகளோ நாங்கள் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். நாங்கள் நம்பித்தானே இந்த அவளை ஒவ்வொரு மீட்டிங்குக்கு நாங்கள் வரோம். அங்கேருந்து எங்கள் வர்றதுக்கு 1000 ரூபா அந்த காசை கட்டி தானே நீங்க நடுக வெளிநாடு மக்கள் வருது நாங்கள் அலைஞ்சு போட்டு கடைசி கட்டம் உண்டு. இனிமே நாங்கள் தர மாட்டோம். Right. මම දන්නවා එතුමියට නිසා තමයි මම මේ ඇමතුමා හරහා යාට අවශ්‍ය වෙනත් සහයෝගයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද මිසින් පර්සන් එකෙන් එතුමියට ගෙවීම් කරලා ඉවර බව අපි දන්නවා. මුකුත් හම්බුනේ නැහැ කියන එක වැරදි. නමුත් ඒ වගේම ඒ නැති වෙච්ච ජීවිතේ
සල්ලි වලින් අපි වන්දි ගෙවන්න හැදුවක් නෙමෙයි. නමුත් එතුමියට ඊට වඩා සහාය අවශ්‍යයි. එතුමිය වගේ තව ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ සහාය අවශ්‍ය. ඒ හින්දාම තමයි අපි අලුත් පැකේජ් එක හදන්නේ. ඒක නිසා දැන් කරන්න තියෙන දේ තමයි රාමලිංග ඇමතුමා ඔයාට අවශ්‍ය උදව් මේ පැත්තෙන් කරන්න බලනමු කියලා. அன்பார்ந்த அம்மா கொஞ்சம் செவிமடுங்கள் அமைச்சர் சொன்னதை நான் சொல்கின்றேன். ஒன்று உண்மையிலேயே எமது அரசாங்கத்திலே உண்மையிலே உங்கள் போன்ற அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிறைய உதவி திட்டங்கள் அவ்வாறான செயற்பாடுகள் முன்னெடுத்து வருகிறோம் என்றாலும் நீங்கள் அந்த போன இடங்களிலே உங்களுக்கு அந்த அனுசரணை அல்லது உதவி கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அரசாங்கத்திற்கு குற்றம் சுமத்துவது சரி என்ன, நாங்கள் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறனால என்றாலும் எங்கட அம்மா உண்மையிலேயே மக்களோட அந்த கவலைகள் உணர்ச்சிகள் அதுகளை உணர்ந்த ஒரு அரசாங்கம் இது. ஆகவே எதிர்வரும் காலங்களில் நீங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் எங்கட மீன்பிடி அமைச்சரை சந்தியுங்கள், அவருடன் கலந்தாலோசியுங்கள். நிறைய உதவி திட்டங்கள் எங்கட அரசாங்கம் பக்கத்தால் எங்களுக்கு முன்னெடுத்து தரலாம். ஆகவே நீங்கள் உங்களை போன்ற அந்த தாய்மார்கள் அனைவருமே சந்திக்க சொல்லுங்கள் அல்லது அவர்களுடன் சேர்ந்து கலந்தாலோசித்து அமைச்சரை ஒரு இடத்துக்கு வர சொன்னாலும் அமைச்சர் வந்து அனைவருமே சந்திப்பார். ஆகவே அவ்வாறு நாங்கள் கதைத்து இந்த உங்களுடைய கவலைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வுகளை காண்கின்றோம் என்றால் உங்களுக்கு தான் இந்த கவலையும் அந்த கோபமும் இருக்கும். அது நியாயமானது என்றால் நீங்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டவங்கள். ஆகவே நாங்கள் உண்மையிலேயே உங்கள் அந்த கவலையையும் நாங்கள் உண்மையிலே நாங்களும் அந்த கவலை தொடர்பாகவும் கவலைப்படுகிறோம் என்பதையும் கூற விரும்புகிறேன். எத்தனை நேரம் அங்கே போய் நாங்கள் நின்று தூங்கிருப்போம். ஒருவர் மட்டும் இல்லை, இந்த அவ்வளவு மக்கள் மனிதவர மக்களும் சரி, அந்த காணாமல் சங்கம் ஒன்று பொம்பளை நடத்தியுமே சங்க தலைமையர் அத்தனை பேரும் எங்களை சாட்டி அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க. எங்களை சாட்டி அவங்க காரியம் போடுறாங்க. ஆனால் நாங்கள் அங்கே போய் குந்தி ரோட்டு வழி ரெண்டு தூங்கி ஒரு யோசனையும் இல்லை. අවස්ථා ගණනාවක මානව හිමිකම් සංවිධානවලට පවා ගියා. ඒගොල්ලෝ අපිව තියන් යම් ඒගොල්ලෝ වැඩ அம்மா உங்களுக்கு அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அலுவலகத்தால் தர்ற அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைத்ததா? I agree, but 200,000 payment හම්බුණාද කියලා අහන රිවයිවල්. மைக்ல கேளுங்க, மைக்ல. உங்களோட 2 லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு தந்தவன். நான் அதை கொண்டு வந்து இந்த சுயதொழில் சாமான்கள் கொழும்புலவே கொண்டு வந்து போட்டு வியாபாரம் செய்தேன். அந்த வியாபாரம் 2 வரையும் நடந்து கொண்டு இருக்கு. He got a 200,000. Using that one, he is doing some job. But tell her that we will send more support. Yeah. Okay, thank you. உங்களுக்கு சுயதொழில் செய்வதற்கான உதவி வந்து உங்களோட பேரங்களை கொடுத்தா மினிஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பாங்க. கட்டாயம் அது நடக்கும் என்று சொல்றாங்க. இந்த கவர்மெண்ட்ல வந்து இப்ப நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் வந்து கதைக்கினம் ஒன்றும் செய்யல, நீங்கள் செலவழிக்கிறீங்க காசு, ஒருத்தரும் தெரியணும் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன வேலை செய்ய போறீங்களோ அதை நீங்க வடிவா தெளிவா சொல்லுங்க, உங்களோட பேரை கொடுங்க. உங்களுக்கு அதாவது உங்களோட வாழ்க்கையை கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரியான வேலையை அதை செய்து தருவாருன்னு உறுதி அளிக்கிறேன். எந்த வாழ்க்கை முடிய போது இல்லையா? எனக்கு 2 வேலை பிள்ளைகள் இருக்கு, 2 பிள்ளைகளும் புருஷனோடு எனக்கு தெரியணும் இல்லை. එයාගේ මේ හස්බන්ඩ් නැති වුණා, මේ පුතා නැති වුණා. එයාගේ 2 ගර්ල්ස් ඉන්නවා. එයාට මේ එයාගේ පීරියඩ් එක ඉවර වෙනවලු. එයා ලයිසන්ස් එක ගන්න මේම තියෙනවලු. කවුරුත් ඔක උදව් කරන්නේ නැහැලු. ලයිසන්ස් එක ගන්න බැරි එක. ඒක තමයි දැන් සංජීවනට කියන්න මෙතන ඇමතුමා ඉන්නවා. අපි ආගේ නමයි නම්බරේ ගන්නවා. අරගෙන අවශ්‍ය උදව් ටික එවනවා කියන්නකෝ. අවිලා කතා කරලා ඔක්කොම කරනවා කියන්නකෝ. மீட்டிங் முடியக்குள்ள உங்களோட பேரையும் இதையும் மினிஸ்டர்ட்ட கொடுத்தீங்களா உங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான உதவிகள் செய்யப்படும் என்று சொல்லினேன். சரி அம்மா. ஒரு லேபிள் இல்லாம ஒரு பொருள் செய்ய முடியாது. சரி அம்மா, சரி. அந்த எல்லாம் செய்யணும். அமைச்சரோட லேபிள் இல்லாமல் செய்ய முடியாது. சரி அம்மா, சரி. நாளைக்கே வாரம்மா. நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் சந்திக்கிறேன். இல்ல ஆமா, சரி அம்மா, சரி. உங்களோட கவலை விளங்குது. நன்றி சரி சரி சரி. அடுத்த வேற யாராவது கேள்வி தொடுத்தா? 2022 வவுனியா ஹைகோர்ட்ல வழக்கு போட்டு 2023 தீர்ப்பு வந்தது. தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த தயாராக இல்லை. அது ஒரு பிரச்சனை. ஏனென்றால் காலம் நீண்ட காலம் 2009 இருந்து இன்றைக்கு 26ஆம் 26ஆம் ஆண்டு வந்து நாங்கள் 16 வருடங்களை கடந்துட்டோம்.
அந்த பக்கம் நீதித்துறைக்கு போயும் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கல. தீர்ப்பு வந்தும் அந்த வழக்கு தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியல. வடக்கு மாகாண சபையில் நான் உறுப்பினராக இருந்த பொழுது 31வது தீர்மானமாக ஏகமனதாக அந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்த நாங்கள் இறுதிப்போரில் சரணடைந்தவர்களுடைய பெயர் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என்று அது அப்போது இருந்த ஜனாதிபதிக்கும் அந்த கோரிக்கை கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் எந்த ஒரு பதிலும் இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு நீங்கள் பேசுகிற நட்டஈடு அல்லது அந்த வாழ்வாதாரம் அதை பற்றி நாங்கள் பேசல. நாங்கள் முதல்ல பேசுறது இந்த காணாமல் போனதற்கான பொறுப்பு கூறலை செய்யும் கொண்டது. ஏனென்றால் எங்களுக்கு அதுதான் தேவையா இருக்குது. காணாமல் போன ஏனென்றால் நாங்கள் கண்கண்ட சாட்சியாயும் இருக்கிறோம். நாங்கள் எங்கேயோ துளைஞ்சதென்று நாங்கள் பேச இல்லை. கையால் கொண்டே இராணுவத்திட்ட சரணடைய கொடுத்தாண்டுட்டு நாங்கள் இந்த உள்நாட்டு பொறிமுறை எல்லாத்துக்குமே தான் போயிருக்கிறோம். ஆனால் இதுவரையும் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்க இல்லை. காலங்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்குது. நம்பிக்கையீனமாகவும் நாங்கள் வந்துட்டோம். இப்போ ஆனபடி என்ன நடந்தது? நாங்கள் கையால் கொண்டே கொடுத்தாக்களுக்கு என்ன நடந்தது? நாங்கள் எந்த முடிவையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் அதுக்கு பயந்து ஒழிச்சு அழுது அந்த அப்படியெல்லாம் நாங்கள் இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு இந்த நாட்டில் நடந்த இந்த இன விடுதலை போருக்கு கொண்டு போய் நாங்கள் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ஆனால் எங்களோட பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எல்லா தேவையும் இருக்குது அதுக்குள்ள. ஆனபடியால் எங்களுக்கு இந்த நட்டஈடு அது நீங்கள் நிறைய பேருக்கு தேவையாக இருக்கிறது. சர்வதேச நியமத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம், அது வேறு. ஆனால் இவர்களுக்கு இந்த காணாமல் போனவர்கள் கையளித்தவர்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்ற பொறுப்பு கூறலை முதலில் செய்தீங்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு நம்பிக்கையாக வரும். இதில் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேணும். இலங்கையில் இந்த வடக்கு கிழக்கில் காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பாக காணாமல் போன பதிவுகளை மேற்கொள்ள ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தான் அந்த அங்கீகாரம் இருக்குது. நாங்கள் வடக்கு மாகாண சபையில் இருந்த பொழுதும் எங்களாலே அதை கணக்கெடுப்பை செய்ய முடியல. உங்கள்கிட்ட தான் அரசாங்க அதிபர் இருக்கிறார், பிரதேச செயலாளர் இருக்கிறார், சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர், கிராம உத்தியோகத்தர், இந்த வகையில் அத்தனை நிர்வாகத்தையும் நீங்கள் வச்சுக்கொண்டு இந்த யுத்தம் முடிந்து 16 வருடங்கள் கடந்து இன்னும் தெளிவான காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பான எந்த ஒரு தெளிவான எண்ணிக்கையும் கூற முடியாமல் இருக்கிற ஒரு நிலைமையில் அது முதல் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவையாக இருக்கின்றது. நல்ல விஷயம் நீங்கள் நீதி அமைச்சர் சொல்லியிருந்தார் 2 வருடத்துக்குள்ள இந்த வழக்குகள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று. மகிழ்ச்சி. உண்மையில் நாங்களும் இந்த ஆட்கொணர்வு மனு வழக்கை நான் முதல் 5 பேர், பிறகு 5 பேர், பிறகு 7 பேர், பிறகு 10 பேர் என்ற வழக்கை நாங்கள் தாக்கல் செய்திருந்தோம். முதல் 5 வழக்குக்கு தான் எங்களுக்கு அந்த தீர்ப்புகள் கிடைத்திருக்கு 2023. இப்போ நடந்து கொண்டிருக்குது. முல்லைத்தீவிலே அந்த வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்குது. ஆனபடியால் அந்த பக்கமும் நீதி அமைச்சர் அதை பார்க்க வேண்டும். உண்மையில் இந்த செம்மணி விவகாரமும் உண்மையில் அது யாராக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு வேதனையான விஷயம். உண்மையில் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த செய்தியை பார்க்கிற பொழுது எங்களுக்கு மிகவும் கலக்கமாகவும் வருத்தமாகவும் இருக்கிறது. இன்னும் செம்மணியில தான் என்னுடைய பிள்ளை காண இல்லை என்று வந்து முறப்படுறதுக்கும் எங்களிடம் வந்து மக்கள் முறப்பட இல்லை. உண்மையில் அதுக்கும் ஒரு தெளிவான அறிவுறுத்தல் ஒன்றை கொடுத்து அந்த காலப்பகுதியில் எந்தெந்த குடும்பம் இப்படி குழந்தைகளோட காணாமல் போனதென்ற விவரங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு I need to get a translation now. Okay, thank you. තීර්මානයක් ආවා. නමුත් ඉන්න නඩුවට මොකක්ද උනේ? அதில் முடிவென்னவன் அந்த கோர்ட்ஸின் முடிவாக எழிலன் இராணுவத்திட்ட சரணடைந்ததை மன்று உறுதிப்படுத்தது. அவரை நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்த வேணும் என்று 55 හමුදාවට බාර වුණා කියන එක තහවුරු වෙනවා. ඒ නිසා එයාව මේ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා උසාවියට තීන්දුවක් එනවලු. උසාවියෙන් කියනවලු. අපිට පුළුවන් නේද වෙලාවක මුණ ගැහිලා ඔය නඩු වාර්තාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඔක වෙනම? ඔව්. එතනින් එහාට ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න නේ. தனிப்பட்டறையில் சந்திச்சு அந்த அறிக்கைகள் வழக்கு அறிக்கைகளோட கலந்தாலோசிப்போம்னு சொல்றாரு. නඩු වාර්තාවත් අරගෙන ඒකේ සිංහල පරිවර්තනයකුත් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අපි කරගමු කොළඹින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අරගෙන අපි දවසක් මුණ ගැහිලා සාකච්ඡා කරලා බලමු ඒක නඩුව එතනින් එහාට කොහොමද ගෙනියන්නේ කියලා. சந்திச்சு கதைச்சு அடுத்தது அந்த வழக்கு எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு போகலாம்னு பார்ப்போம். ඒ වගේම එතුමිය ප්‍රකාශ කරා දැන් අර බාර දුන්න ඔය වගේම අර හමුදාවට බාර දීපු ගොඩාක් සිද්ධි තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දැන් අර උදව් කරන ඒවාට වැඩි يعني සමහර දෙමව්පියන්ට උදව් පදව අවශ්‍ය ඇති. නමුත් මෙතුමියගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ උදව් වලට වැඩි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ බාර දීපු කට්ටියට මොකද උනේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද මේකක් ඒකට කියන්නමක්
ඒකට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ தත්ත්වය පැහැදිලි. අපිත් මේ මුදලෙන් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අර උදව් පදව කරන්න වෙන දෙයක් නැති නිසා නමුත් අවසාන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ accountability එක තමයි. We have to have accountability. ඔව් අද ඉතින් එකම දේ දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් කරහා දැන් මෙතුමියගේ එක නම් මට කෙලින්ම බලන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් ඒවත් බාර දුන්නේ තියෙනවා නම් විස්තර වෙනම පොඩි සමාලෝචනයක් කරගන්න වෙනවා ඒක හොයන්නනේ. அதாவது நீங்கள் உங்களோட இது தனிப்பட்ட ரீதியில் கதைச்சு முன்னெடுப்போம். அதே போன்று நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த ஒப்படைத்தவர்கள் இராணுவத்துக்கு ஒப்படைத்த நபர்கள் அந்த தரவுகள் ஏதாவது இருந்தால் அதுகளையும் நாங்கள் திரும்ப மீளாய்வு செய்து அது தொடர்பாகவும் முடிவொன்று எடுக்க வேண்டும். அதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும். நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று அந்த நிதி கொடுப்பனவு அதை விட இந்த இதுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் உண்மையிலேயே எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் இருக்கு. ஆகவே அது தொடர்பாகவும் நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோம். இவ்வகையும் මෙතුමගේ ප්‍රකාශයේ තිබුණ ඇත්තටම සෙම්මණි මාස් ග්‍රේව් එක සම්බන්ධයෙන්ුත් අදාළ පරීක්ෂණ කරන්න. නමුත් ඒකට දැන් මේ මගේ ළමයා මෙතන තමයි නැති වුණේ කියලා කියන්න පුළුවන් එකක් නැහැ. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් හොයා බලලා ඒකෙත් මොකක් හරි හොඳ තීන්දුවක් අපි හොයන්නෙම මොකක්ද අපි හොයන්නේ? ඔය චෙම්මනි මාස්ටරේව ගැන ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ 1999 නේ අර කෝපරල්ගේ නඩුවේනේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 25ක් යනකල් කිසි ආණ්ඩුවක් ඒක බැලුවේ නැහැනේ. අපිනේ ඒක පටන් ගත්තේ. එතකොට ඕකට ඇති වෙන්න මුදලුත් අපි වෙන් කරනවා. දැන් මූලික දේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන සෙමෙට්‍රියක් තියෙන්නේ. මේවා ඩේටින් කරගන්න ඕන. බෝන්ස් වල cause of death බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ public consultation ගිහලා DNA ගෙන්නන්න ඕන. ඒ අපි හැමදේම කරන්නේ මේක කරපු ඉස්සෙල්ලාම identify කරගත්තොත් පැමිණිලක් ආවොත් පස්සේ DNA ටික අවසාන වශයෙන් අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි කල්ප්‍රිට් කෙනෙක්ව හොයන්න වෙන්නේ. වැරදි කරපු කෙනා හොයන්න වෙන්නේ. ඒ අරමුණෙන් තමයි මේක ගෙනියන්නේ අපි. නමුත් අපි දන්නවා නීතිය අනුව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න ගියාම ඇති වෙන ගැටලු. ඒවත් බේරකට තමයි යන්න ඕන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ චෙම්මනිගේ අවශ්‍ය සියලු දේ කරනවා. මොකද මේක මේ අපිට නොකර ඉන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද අපි දීප පොරොන්දු මේ තියෙන්නේ. ඒක නෙවතුරේ මිනිස්සු අපිට මිත්‍රත්වය පෙන්වා තියෙනවා ඡන්දය හරහා. ඉතින් ඒක නිසා මේ මිත්‍රත්වය තියාගන්න විශ්වාසය තියාගන්න අපි වැඩ කරනවා. අපි යුක්තිය ඉෂ්ට කරනවා. මොකද ජනාධිපතිතුමා කියනවනේ හැමතිස්සෙම නීතිය කාටත් එකසේ අදාළයි. ඒක උතුර දකුණ කියලා වෙනසක් නැහැ. නමුත් අපිට හැම විටම නඩු කරන්න වෙන්නේ නිසි විමර්ශන සහ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි හදාගත්තාන් පස්සේ. නැතර හිතේ ගැම්මට මුකුත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි හැමෝගෙම සහයෝගය අරන් වැඩේ කරනවා. இப்போ செம்மணி புதைகுழி தொடர்பாகவும் மேலே முதலாவதாக அந்த சம்பவம் 1999ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்படுதாம். அதன் பின்பு கிட்டத்தட்ட 25 வருட காலமாக கடந்த அரசாங்கங்களால் அந்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கவில்லை. திரும்ப நாங்கள் எங்கள் அரசாங்கம் வந்த பிறகுதான் அதுக்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்து அதுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம். உங்களை போன்றே எங்களுக்கும் அதில் இருக்கின்ற வரலாறு, அதில் என்ன நடந்துச்சு, யாருக்கு அநீதி விளைவிக்கப்பட்டது, இதுகள் தொடர்பாக உண்மையிலே எங்களுக்கும் இதுகளை கண்டறியும் தேவை இருக்கு. என்றால் வடக்கு மக்களும் எங்களுக்கு ஒரு மக்கள் ஆணை வழங்கப்பட்டிருக்கு. தமது கரங்கள் எங்களுக்கு நீட்டி இருக்கிறார்கள். ஆகவே எங்களுக்கும் பாரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக சரியான அந்த நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கு. ஆகவே ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக தோழருக்கும் இந்த தேவை இருக்கின்றது. ஆகவே இதுகளை நாங்கள் கட்டாயம் இந்த மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க நாங்கள் செயல்படுவோம். என்றாலும் உங்களுக்கு தெரியும், சட்ட நடவடிக்கைகள், நீதிமன்ற செயற்பாடுகள் என்று போகும்போது இதுக்கு ஒரு முறையுண்டு. அந்த சாட்சியங்கள் கட்டாயம் தேவைப்படுது, ஆதாரங்கள் தேவைப்படும். ஆகவே அவ்வாறான செயற்பாடுகளின் ஊடாக கட்டாயம் எங்களுக்கு இதுகளை முன்னெடுத்து போகலாம். ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக் அவர்கள் அடிக்கடி கூறும் ஒரு சொல், சட்டம் எல்லாருக்குமே சமன். அது வடக்கு தெற்கு என்று வேறுபாடில்லை, எந்த துறை என்ற வேறுபாடில்லை. ஊழல் மோசடியாக இருக்கலாம், இவ்வாறான சம்பவங்களாக இருக்கலாம். இவை அனைத்துக்கும் சட்டம் நியாயமான முறையில் நடக்கும். ஆகவே அவ்வாறு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது உரிய ஆதாரங்கள், சாட்சியங்கள் கட்டாயம் தேவைப்படும். அந்த நடவடிக்கை எடுக்க எங்களுக்கும் உண்மையான ஒரு தேவை உங்களை போன்றே எங்களுக்கும் இருக்கு. සම්බන්ධයෙන් දිගට වැයත් එක්ක කටයුතු කරපු කෙනෙක්.
Anandi, I very well clearly told you, immediately get the judgment of the High Court. We are leaving today. If you can give that judgment today, so I can discuss with the minister. As I told you, by next week or the other week, we can get a time from him and have a direct speech dialogue with him, and then I can, with his permission, I can intervene into the case, the Court of Appeal case, right? Okay, thank you, thank you, thank you. Any other questions? The ground, because we have a number of trained volunteers in North and East. They are working with the, not directly missing What is the people, name of but your organization? of a organization. Sir, it's found by Mr. Chandra Hasan, Right. SJK Selvanayam So what Sons. kind of work do you engage in? Actually, we are working for the refugee returnees, but we are also focusing for the woman-headed, ex-cadres and more vulnerability people. Their livelihood and uplift their lifestyle. We received funds from UNDP IOM earlier, and at present also we are working with the UNDP projects to build the capacity of the local government women candidates. So that type of working also we are doing. So our president would like to know how you can help you all Yeah, in the please- ground. Yes, please tell the president that we would get all the මාධ්‍යට මතක කැමරාව විතරයි. Right. Thank you. So please tell the president that we are also having various projects, and only like from time to time various needs and requirements come up. So therefore, let's discuss this further and see, because we need a lot of help. We need psychosocial help for victims. Yeah. And also we need help with finding them employment opportunities, counseling, various things. So what you can do is you can contact the chairman here, because I mean, there are little things we can do. The problem is they're not reaching. Some of these elderly people, I mean, their eyesight is so poor. We can like lenses, to get lenses or something like that. I mean, when we network, when we work together, so much can be achieved. So this is something we believe in. So why don't you contact Mr. Katulanthi, the chairman of the Missing Persons Association, organization. With him, we can figure out a working method. Oh, thank you, sir. Thank you. Letter excavation level. මේකේ stages ගොඩක් තියෙනවා. DNA කියන්නේ final stage. ඒකෙන් තමයි අපි identity එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ culprit ලව හොයන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ නිතරම මිනිස්සුව උනන්දු කරවන්න missing person එකට ඇවිල්ලා දැනුම් දෙන්න කියලා මේ මාස් ග්‍රේව් එකේ මගේ දරුවා ඉන්න පුළුවන්. එයාගේ වයස මේ වගේ. එයාගේ ගෑනුද පිරිමිද? මගේ හස්බන්ඩ් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තොරතුරු දෙන්න. නමුත් ඒ DNA කියන්නේ අන්තිම ස්ටේජ් එක. ඒකෙන් තමයි අපි මැච් කරගන්නේ. ඊට කලින් මේ තියෙන බෝන්ස් කොහොමද මැරුණේ? ට්‍රෝමා තියෙනවද නැද්ද? ඉස්සෙල්ලා ඒව හොයාගන්න ඕනේ. හරි, ඒක නිසා මේ උවමනාව හොඳයි. ඒ හදිසිය හොඳයි. නමුත් ප්‍රතිඵල ගන්න වෙන්නේ එමක පිළිවෙලට කරලා. 99න් පස්සේ අපේ ආණ්ඩුව විතරයි මේ වැඩි අත ගහලා තියෙන්නේ. වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. அதாவது அந்த இப்போ அந்த செம்மணி புதைக்குழி ஆராய்ச்சிகள்னு சொல்றது ஒவ்வொரு கட்டங்கள் இருக்கு. எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியா இருந்தாலும் கட்டங்கள் இருக்கு. அந்த கட்டங்கள்ல இறுதியாக வரும் ஒரு கட்டம் தான் இந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை என்று சொல்றாரு. ஆகவே இன்னும் அது ஒவ்வொரு கட்டங்கள்ல செல்லுது, ஆரம்ப கட்டங்கள்ல போகுது. என்றாலும் இப்போ மக்களுக்கு இருக்கிற அந்த அவசரம் உண்மையிலே நல்ல. ஆகவே உங்களுடைய ஒரு பொறுப்பு தான் மக்களோட போய் மக்களை நாங்கள் அறிவுறுத்தோணும். இது தொடர்பான தகவல்கள் இருந்தால் போய் முறைப்பாடு செய்யுங்கள். காணாமலாக்கப்பட்ட அலுவலகம் இருக்கு, மக்களை போய் முறைப்பாடு அது தொடர்ச்சியாக இந்த நேரம் போய் அவங்கள துரிதப்படுத்தணும், இந்த வேலைகளை துரிதமாக கொண்டு போக வேண்டும் என்று. ஆகவே இதுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி அந்த நடவடிக்கை செய்யணும், அந்த தீர்மானங்களுக்கு வரணும். அது இறுதி கட்டத்தில் இருக்கிறனால நாங்கள் இதை படிப்படியாகத்தான் போக வேண்டியதாக இருக்கின்றன. 99ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு யாருமே இந்த நடவடிக்கைகள் கை வைக்கல, செயற்படுத்த இல்லை. நாங்கள் வந்த பிறகுதான் இந்த நடவடிக்கை இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால கொஞ்ச நாள் அதுக்கு கட்டாயம் எடுக்க வேண்டி வரும்.
ඔය කියන්නේ දැන් මිසින් පර්සන්ස්ගේ පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ දැන් 75 80 වගේ වයස යනවා. ඒගොල්ලෝ නැති වෙන්නත් පුළුවන් කෙටි කාලෙකින්. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ DNA අරන් තියන්න මොකක් හරි වැටපිළිවෙලක්. இது ඒගොල්ලන්ගේ DNA අරන් මැච් කරන්නේ මොකක් එක්කද? அவர்களுடைய DNA எடுத்து நாங்க மேட்ச் படுத்துறது எதோட Oh, the Dr. Ajit. Dr. Ajit, you don't know? Dr. Ajit. Dr. Ajit. Now, what about this DNA? What they are saying is, can't we take the DNA of people who are saying they have their... Yes, I think now this DNA examination is at the last stage, right? Now we are examining the bodies. අපි Right? මේක පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් ගමුකෝ අජිත්. සිංහලෙන්. ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් ගන්න මෙහෙමයි. සිංහලෙන් කියන්න හරි. හරි. right මෙහෙමයි. මෙයා කියන්නේ relatives ලගේ. මෙයා කියන්නේ දැන් relatives ලා වයස හින්දා හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ sample අරන් දැන් තියාගමු දෙගොල්ලෝ මැරෙයි කියන්නේ. අපි දැන් ඇත්තටම දැන් ඒක දැන් පටන් ගන්නවා අපිට දැන් අවශ්‍යයි ඒ කියන කට්ටිය කියන්නේ මගේ ආදරවත් මගේ පවුලේ සමාජිකයා මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා කියලා මම සැක කරන කට්ටිය අපිට ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් අපි ඒක පත්තරේ දාලා ගෙන්න ගන්නවා. පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි DNA ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ළඟම ඥාතියෙක් දැන් අපි පත්තරේ දෙපාරක් දැම්ම නේද අජිත්? ඔව්. ආවේ කිසි නැහැ. කෙනෙක් තාම ආවේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් තාම ආවේ නැහැ. එහෙම දැම්මට ආවේ නැහැ කවුරුත් එහෙම තමන්ගේ ඥාතියා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඊයේත් මං හිතන්නේ ඔබතුමාත් කෙම්මනි ඉන්න ඇති අපේ ඇමතිතුමාලා අවිල්ලා ගිය වෙලාවේ මගෙන් ජනමාධ්‍ය අහපු ප්‍රශ්නේදී මම ඊයේත් ජනමාධ්‍යට ආරාධනා කළා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ජනතාවට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට කරන වැඩසටහන ගැන ජනතාව දැනුවත් කරලා ඊට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න සහ අපේ ගරු ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා වගේ ඒකම තමයි මම ඊයේ කිව්වේ මගේ ආදරවන්තයා මගේ තාත්තා මගේ අම්මා මගේ මහත්තයා මගේ දරුවා මේ මාස් ග්‍රේව් එක ඇතුලේ ඉන්න ඇති කියලා මම සැක කරනවා මෙතන ඉන්නවා කියන තොරතුරු දෙන්න. එහෙම නැතුව අපි මේ මොනවාද DNA එක අරගෙන වෙන් කරලා පැත්තකින් තියලා තියාගෙන කා එක්කද මැච් කරන්නේ? කවුරු හරි මැච් කරන්න නම් පැමිණිල්ලක් තියෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ජනමාධ්‍ය වේදීන් හැටියට මේ සමාජයේ ජනතාවට පණිවිඩ දෙන පුරෝගාමීන් හැටියට ඕගොල්ලන් අපිට උදව් කරන්න මේ වෙලාවේ මේ ජනතාවට කියන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අපිව දැනුවත් කරන්න අපිට පැමිණිලි කරන්න කියලා. சுருக்கமாக சொன்னால் உண்மையிலே இப்போ இது தொடர்பாக அதாவது இந்த புதைக்குழியில சந்தேகப்படுற என்ற மகன் இருப்பார் என்ற அல்லது மகள் இருப்பாங்க என்ற ஒரு உறவினர் இருப்பார் என்று அப்படி சந்தேகப்படுறதா இருந்தால் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அலுவலகத்துக்கு வந்து அந்த தகவல்களை சொல்லுங்கண்டு 2 முறை இதுக்கு முதல்லையும் ஊடகத்தில் அறிவித்தல் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் இதுவரையும் யாருமே வரவில்லை. அந்த நிலைப்பாடு இருக்கு. அதே போன்று பணிப்பாளர் கூறியது இது தொடர்பாக உண்மையிலேயே ஊடகவியலாளர்கள் என்ற அடிப்படையில் நீங்க மக்களுக்கு போய் அறிவுறுத்துங்கள். அப்படி இருக்குமாக இருந்தால் அந்த தகவல்கள் அந்த அலுவலகத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என்று. හරි. එහෙනම් උතුරු නැගෙනහිර මිසින් පර්සන්ස් කොච්චරක් විතර ඉන්නවා කියලා එහෙම මොකක් හරි සංඛ්‍යාලයකයක් තියෙනවද කියලා. අපි මේ වෙනකොට මුළු ලංකාවෙම මිසින් පර්සන් පැමිණිලි 22000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙනවා. ඒකෙන් උතුරු නැගෙනහිර පමණක් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් ගැන පැමිණිලි අපිට කරලා තියෙනවා. දැනට ලයිව් පැමිණිලි තියෙනවා 6000ක් 7000ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි උතුරු නැගෙනහිර දෙකේම තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ තව උතුරු නැගෙනහිර ඉන්නවා නම් අපිට පැමිණිලි නොකරපු අය පුළුවන් තරම් ඔබතුමාලා දැනුවත් කරන්න ජනතාවට අපේ පැමිණිලි ප්‍රාදේශීය ලේකම්ලා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලා හරහා අපිට ඒවා දැනුවත් කරන්න කියලා. கிட்டத்தட்ட இப்போ இலங்கை முழுவதும் 22000 முறைப்பாடுகள் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட. அதே போன்று வடக்கு உத்துரை வித்தரக் 6000 வடக்கு கிழக்கு சேர்ந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6000 7000 முறைப்பாடுகள் எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு. හරි. එහෙනම් අපි ඉවර කරගමුනේ.
உற்பத்தியாக்களுக்கு அந்த உதவி திட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கணும். கஷ்டப்படாது நடந்து அது ஆபத்திற்கு வந்து போதப்பொருள் இல்லாம இந்த வாழ்வெட்டுகள் இல்லாம இன்னொரு சமயத்தை உருவாக்கணும்.